जय श्री जगन्नाथ। बड़ ओषा वैकुंठ चतुर्दशी श्री शिव उत्थापनर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। देवदेव महादेव शयन करथिले 4 मास हैला। आज प्रभु निद्रारु जाग्रत हेले। आजिर दिवस रे बड़ ओषा पालन करा जाय थाए। वैकुंठ चतुर्दशी एही चतुर्दशी को कहा जाय थाए। आमर कटकर धवळेश्वर मंदिर सेठी बहुत बड़ आकार रे ए सब पालन करा जाए एवं गाँ गहली जो जगार भी महादेव विराजमान करिसंती सबु जगार एही दिनटी को बहुत धूमधाम सहित पालन करा जाय थाए। सबुठारु प्रसिद्ध गज मंडा भोग लागि थाए। आमे गृहस्थ भाव रे निज घरे जेहेतु आमे नर्मदेश्वर को रखिकी पूजा करूचे तेणु तांकर स्वल्प विधि रे किछि ना किछि आमे करिबा पई चाहि थाउ। जेहेतु श्री शिव उत्थापन तेणु नर्मदेश्वरंकर अभिषेक परे ठाकुरंकर विग्रह अछंती तांकर मध्य गोटे दिन आजिर दिन रे तांकु स्नान करि दै थाउ। नर्मदेश्वर प्रत्येक दिन स्नान करि थांती किंतु विग्रह प्रत्येक दिन स्नान करि न थांती। आज जेहेतु चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी तेणु आजिर दिन रे स्नान श्रृंगार परे ठाकुर माने पूजा पाइथिले। आज आपनक सहित वैकुंठ चतुर्दशी रो वीडियो एठी पई आमे शेयर करूचु। ठाकुरंक पूजा रे किछिटा परिवर्तन आमे करिचु तो सेही सब जिंस आपन सहित आमे शेयर करिवु। पूर्वरु आमे वीडियो मध्य शेयर करके आपनको कहिचु वैकुंठ चतुर्दशी केउ भली भाबरे आमे पालन करि परिबा। बड़ ओषार पूजा विधि सब किछि कहि सारिचु। किछि नुवा जिनिस आपन माने देखिबा को चाहंती जहा किछिटा कमेंट रु आमे अनुभव करि पारु एवं किछि नुवा परिवर्तन करिले आमे आपन सहित शेयर करि थाउ। जेमिति कि हमर ठाकुर घरे ठाकुरंको विमान पाखरे जोठी हमर लाइट रो स्विच अछि सेठी 12 इंच भली गोटे जागा अछि छोटो जागाटे तो सेही जागा रे आमे ठाकुरंको बसेबा पई चिंता करिथिलु। जेहेतु महादेवंकर उत्थापन तेणु महादेवंको पई ही विशेष भाबरे गोटे स्थान आमे करबा पई चाहुथिलु। बहुत दिनरु इच्छा थिला किछिटा जिनिसर अभाव सेठी रहिछि जहाको आमे आगामी दिन रे आनिकी ठीक करिवु किंतु वर्तमान सुधा जहा दरकार से जिंस आसी जाईछि। जेमिति के आपण देखिके जानि पारुथिबे एई गडु रे तळे गोटे कोणा अछि। आमे नेइछु गोटे स्टील रो चेन नेइछु। महादेवंको मस्तक उपरे जल सबु बेले बिंदु बिंदु हेकी पड़िबो। जल रे प्रत्येक समय रे गंगा जल रे महादेवंको मथारे गंगा जल रे अभिषेक हेउथिबो। सेही जिनिस पई आमे किछिटा काम करिचु जहा आपण सहित आज शेयर करूचु। ड्रिल करिबा पई जणे काहाको आपण डाकिबे बा निजे ड्रिल करि देबे कांथरे। एमिति गोटे स्टैंड आपण ऑनलाइन ऑर्डर करिके आनि परिबे। कांथरे लगी सारला परे एई भली भाबरे ए जो छोटो गडुटी मध्ये आमे ऑनलाइन ऑर्डर करिके आनिचु। चेन मिलि जिवो। वर्तमान आमे नेइचु कुश को एई भली भाबरे मोडिकी सेई जो ढाळ रहिला से ढाळ को आमे एमती बंद करि देबा। बंद करि सारला परे गोटे पितळ खटुली बा काठ खटुली आपण आमे तो भविष्यत को काठ खटुली ही रखिबु काहेना ये पितळ खटुली रे जागा ठीक से हेउनी रखिबा पई जो पानी झरिबार जो पात्रटी तो खटुलटे रखिकी सेठी ऊपर एई भली भाबरे आमे जल पात्रटी को झुलेई देइछु एवं गोटे जलाधारी आकारर माने जलाधारी तो नुहंती जलाधारी जेउ भली देखिबा पई ठीक सेई भली गोटे अभिषेक पात्र ऊपर महादेव को आमे विराजमान करिचु। श्री श्री नर्मदेश्वर को आमे विराजमान करिचु। नर्मदेश्वरंकर माने स्नान परे श्रृंगार आमे कर देइचु। अष्टगंधरे श्रृंगार कर सारला परे आमे आनिकी विराजमान करिचु। वर्तमान ये तंबा बोतल रे आमे रखि थाउ गंगा जल। सेई गंगा जल आमे ढाळ रे ढाली देइचु। ठोपा ठोपा हेकी ठाकुरंग मथारे पड़ला। टिके आपण जागा देखिकी घुंचेकी ठाकुरंग बसेइबे जेमिति ठाकुरंग मथारे जलटी पड़िबो। तो वर्तमान ठीक जगह ठाकुर बसी गले। ठाकुरंग मथारे एमती बिंदु बिंदु हेकी जल पड़िबो गंगा जल। सकाळु राति पर्यंत सबु बेले अभिषेक चलीथिबो। तो एई जिनिस बहुत दिनरु इच्छा थिला समय नहेले बा ईश्वरंग इच्छा नहेले को जिंस केबे भी संभव हेई पारे नाही। तेणु सबुठारु शक्तिशाली हेउचंती ईश्वर सर्वशक्तिमान सिए। तेणु सिए जहा न चाहिबे आमे जेते चाहिले जेते करिले भी हेई परिबो नाही। तेणु समय क्रमे धीरे धीरे सिए हाथ धरिकी बाट चलई नेउचंती। सेही भली हमकु लागुची जे माने प्रथमरु आम सहित अछंती यूट्यूब रे वीडियो देखंती से माने जानिचंती आमे प्रथमरु केमिति पूजा करूथिलु। धीरे धीरे ठाकुरंको कृपारु केमिति पूजा सिखिलु। आज आखिरे लुह पळै आछि। खुशी लागुची देखिकी कि आमे महादेवंको पई एतिकी व्यवस्था तो करि पारलु।
ए जिनिस आमे करि परिबु बोली भाबी नथिलु, केबे भी भाबी नथिलु। केमिति ईश्वरଙ୍କ कृपा ହେଲା, महादेवଙ୍କ कृपा ହେଲା ଆଉ तांकु ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ମନ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଲୋକ ଶିଖି ନଥାନ୍ତି, କେମିତି କରିବେ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶିଖେଇ ଦେବା ଲୋକ, ବୁଝେଇ ଦେବା ଲୋକ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଯଦି ଚାହିଁବ କି ଏ ଲୋକ ନ ଶିଖୁ, କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି କେହି ଜବରଦସ୍ତି ଶିଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ବି ସେ ଲୋକ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ନଥିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ବିନା କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସଜେଇ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଟଗର ଫୁଲ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, କଳା ଅପରାଜିତା, ନୀଳ ଅପରାଜିତା, ଜଳାଧାରୀରେ ନାଲି ମନ୍ଦାର, କଢ଼ି ମନ୍ଦାର, ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା, ଯାହାକି ଅରିଜିନାଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନୁହେଁ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ସେଇଠି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାଖରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଛୁ ସେଇ ଅଭିଷେକ ପାତ୍ର, ଯାହାକି ଜଳାଧାରୀ ସଦୃଶ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରିଦେଇଛୁ। ନନ୍ଦୀ ଭୃକୁଟି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାନ କରିଛୁ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପକେଇକି ସେଇ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ନନ୍ଦୀ ଭୃକୁଟିଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କର ବି ଆଜି ଅଭିଷେକ ହେଇଛି। ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ଆଉ ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସେସବୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ଦୁବ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲୁ, ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁବ ଦିଆଯାଏ। ସେ ଯେହେତୁ ଦୁବ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁବ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମହାଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନନ୍ଦୀ ଭୃକୁଟି ବସନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ନନ୍ଦୀ ଭୃକୁଟିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସୋମସୂତ୍ର ରହିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ସୂତା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ମଝିରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦେବତା ସିଏ। ସେମିତି ଆମ ପୁଅର ମହାଦେବ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାର ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ବା ଭାବ ରହିଛି ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ କି ତୁମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କିଏ? ସେ ଇଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣେନି, କି ଦେବତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ଠିକ୍ ସେ ଜାଣେନି। ଠାକୁର ତ ଠାକୁର ଆଉ ଏଇଭଳି ଜାଣେ। ତ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥିଲା ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ସେ କେବଳ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ ହିଁ କୁହେ। ତାପରେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ କି ଇଷ୍ଟ ଦେବତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ତ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହର ହର ଶମ୍ଭୁ, ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ତ ସେତିକି ସେ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ନାଇଁ, ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ହିଁ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କି ନାଇଁ ମୋର ବାପା ମା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଖୁସି ହେବ, ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ସିଏ ତ ମାନେ ଇଏ ତ କହିଲା ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ତେଣୁ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ସିଏ ଅଲଗା କଥା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମଥାରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକି ପଡ଼ନ୍ତା କି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଅଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତା କି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ମହାଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୋଇବା ଖଟ ସବୁ ରହିଛି। ଏଠି ଯୋଉ ବଡ଼ ପିତ୍ତଳ ଖଟ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣଙ୍କର। ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ 2ଟି ଖଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ସିଏ ହେଉଛି ମହାଦେବ ଏବଂ ମାଙ୍କର। ତକିଆ ବି ଅଛି ଘୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତେଣୁ ଭେଲଭେଟ୍ର କପଡ଼ା ଆମେ ରଖିଛୁ ଘୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଧଳା ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ଧଳା ଫୁଲରେ ହିଁ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଧଳା ଫୁଲରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିଛୁ, ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଛୁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମଥା ଉପରେ ସେମିତି ଅଭିଷେକ ହେଉଛି। ମହାଦେବଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଉ। ବାରମ୍ବାର ସେଠି ବସି ରହିଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିକି। ଯେତେବେଳେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ପଡ଼େ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣ ବି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ତ ମଥାରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ଜଳ ସେମାନେ ରଖିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଳ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଥିବ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିଥାଉ। କେତେବେଳେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଖସିବ, ଆମେ ଦେଖିବୁ କି ଠାକୁରଙ୍କ ମଥାରେ ପଡ଼ିଲା। ତ
ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠି ବସି ରହିଥିଲୁ, ଦେଖୁଥିଲୁ ବାରମ୍ବାର କି କେମିତି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଧେଇ ଦେଉଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଉଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକ କେବେ ଖାଲି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ବେଲପତ୍ର ରଖିବା, ନହେଲେ ଫୁଲଟି ରଖିବା, ନହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଭିଷେକ ହେଉଥିବ। ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳଧାରା ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିବ ବା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପଡ଼ିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ସୁନାରେ ରୂପାରେ ଲିଙ୍ଗ ବି ତିଆରି କରି ପୂଜା କରାଯାଏ, କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ପିତ୍ତଳରେ ଲୋକ ବି ତିଆରି କରିକି ପୂଜା କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ପାଷାଣ କହିଲେ ପଥର ନିର୍ମିତ ଲିଙ୍ଗ। ତ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଧାତୁରେ କିମ୍ବା ପାଷାଣରେ ନିର୍ମିତ ଲିଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଳଧାରା ପଡ଼ିବା ବା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକି ଜଳ ପଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ନର୍ମଦେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ସୁବିଧା ନଥାଏ କି ଜଳଧାରା ପଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁବିଧାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ କି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ। ବିମାନର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଏମିତି ଡ୍ରିଲ୍ କରିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ ଗୁରୁଦେବ ସିଏ ସାକ୍ଷାତ ଶଙ୍କରଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟମ୍, ଶଙ୍କରା ସାକ୍ଷାତ ଶଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଜି ବୈକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଛତ୍ରୀ ନଥିଲା ବା ଛତା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବିମାନର ଆଉ ଗୋଟେ ଆର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଠି ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଲ୍ କରେଇକି ସେଇଭଳି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଏମିତି ଛତା, ଯାହା ଏ ଛତା ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାରରେ ମିଳିଯିବ ଏଇ ସମୟରେ, ଏଇ ବଡ଼ ଓଷା ସମୟରେ ହିଁ ଏମିତି ଛତା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବା ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଝୁଲୁଥିବ, ସେଇ ଛତା ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଭାଗବତ ଗାଦି ସେପଟେ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆଣିଛୁ। ତାଙ୍କର ବେତ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଠଉ ରହିଛି। ଏବଂ ପୁରା ଠାକୁର ଘରର ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ଏଠି ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଳିରେ ବସେଇଛୁ। ରାସ ସମୟରେ ଏଇ ଫୁଲ ଲାଗିଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁ ଇଏ ରାସ ଫୁଲ, ତ ଏଇ ଫୁଲ ଆମେ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ଆହୁରି ବହୁତ ଫୁଲ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି କାଗଜ ଆଉ ଜରିରେ ସେ ଫୁଲ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଫୁଲକୁ ଆମେ ଲଗେଇ ନଥିଲୁ। ଏଇ ସୋଲରେ ତିଆରି ଫୁଲ ଦୁଇଟିକି ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ। ଏଠି ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କରିଦେଇଛୁ। ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଶିଲା ଶ୍ରୀ ଶାଳଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ହରି ଏବଂ ହରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ସାନ ନୁହନ୍ତି। ହରି ହରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ନିଚା କାହାକୁ ଉଚ୍ଚା କେବେ ବି ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହୁଁ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହରି ହରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ନିଚା ଉଚ୍ଚା ଭେଦଭାବ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍କଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ଏମିତି ପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପୁଣି ଆସିବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।